بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عابد ساکی صاحب، جناب قلب حسن صاحب اور جناب چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب، پاکستان بار کے بہت قابل احترام زعماء اور یہاں پر موجود پاکستان بھر سے پولیٹیکل پارٹیز، ریلیجس پارٹیز کے اکابرین، دانشور حضرات، جرنلسٹ، ایکسپرٹس، السلام علیکم. میں پاکستان بار کونسل کا اس لحاظ سے بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اپنے خلوص اور ایفرٹس کے ساتھ پاکستان بھر سے یہاں پر ایک نمائندہ اجلاس کا اہتمام کیا اور اے پی سی سے پہلے پری اے پی سی کا انتظام کیا، جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تحسین پیش کرتا ہوں. تمام بزرگوں اور بھائیوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایجنڈا کے اوپر اپنی رائے پیش کی، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو ریپیٹیشن کر کے آپ کو بور کروں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں آج یہاں پر کی گئیں، چاہے وہ ججز کے انتخاب کے حوالے سے کہ ان کا کیا معیار ہونا چاہیے، ان کی کیا قابلیت ایمانداری کا بینچ مارک ہونا چاہیے، ان کی انڈیپینڈنس اور ان کی ذاتی پسند ناپسند سے وہ بالا تر ہوں، اور پھر احتساب کے حوالے سے جو آپ نے جو ایجنڈا آئٹم یہاں پر رکھا، اور شہری آزادیوں اور بات کرنے کے حق کے حوالے سے جو آپ نے یہ ایجنڈا بنایا، اس سے زیادہ آج کے حوالے سے کوئی اور امپورٹنٹ ایجنڈا نہیں ہو سکتا. اور یقیناً بلاول بھٹو صاحب نے قربانیوں کے لحاظ سے جو باتیں فرمائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے خاندان نے یقیناً جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو قربانی کی انتہا ہوتی ہے، اور پوری قوم اس بات کی معترف ہے کہ اس باغ میں ان کے خاندان کے زعماء کا خون شامل ہے. اسی طریقے سے یقیناً بلوچستان میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں مختلف ادوار میں مختلف موقعوں کے اوپر ہمارے پشتون بھائیوں نے، بلوچ بھائیوں نے اور پنجاب کے عوام نے بہت گراں قدر خدمات اور قربانیاں دی ہیں، جس کا اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ ذکر رہے گا اور یاد کیا جاتا رہے گا. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج چونکہ بار کے یہاں پر سٹارز بیٹھے ہیں اور سٹار پولیٹیشین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پرومننٹ یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف کے حوالے سے نشیب و فراز آتے رہے. وہ ادوار بھی آپ کو یاد ہوں گے جب مولوی تمیز الدین کی کیس میں کس طرح جسٹس کارنیلیس نے ڈسینڈنگ نوٹ لکھا تھا
اور پھر وہ بھی دور آپ کو یاد ہوگا اور ان جج صاحب کا بھی نام یاد ہوگا جنہوں نے پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو انٹروڈیوس کروایا. اور پھر جسٹس کیانی جیسے عظیم لوگ بھی آپ کو یاد ہوں گے, اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے بعد میں, بہت بعد میں یہ کہا ایک انٹرویو میں کہ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ میں نے دباؤ کے تحت کیا تھا. اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جسٹس شفیع الرحمان, جن کے جواں بیٹے کی ان کی وہ انتقال کر گئے اور وہ جنازہ پڑھانے اور دعا خیر کرنے کے بعد فی الفور واپس آئے اور عدلیہ میں اپنی ذمہ داری سنبھالی. اور پھر آج کے زمانے میں جسٹس جج ارشد ملک کا بھی سارا قصہ آپ کے سامنے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ کیوں؟ ان 73 سالوں میں یہ گہرائی اور یہ اونچائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں ڈکٹیٹرز نے اپنے مرضی کی امینڈمنٹس کروا کے عدلیہ کو بھی بہت زیادہ کمزور کیا, اور پھر ان کے دفاع کے لیے اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو کام سیاستدانوں کو اور سول سوسائٹی کو کرنا چاہیے تھا وہ شاید اس اسٹرینتھ کے ساتھ نہ ہو سکا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایسے ججز بھی دیکھے جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں, اور مجھے افسوس, مجھے عدلیہ کے ہم سب کو احترام ہے اور منصفوں کا ہم سب کو احترام ہے, لیکن وہ چند لوگ منصف کی شکل میں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کو جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا اور آئین میں اختیار کرنے کا آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا کہ آپ یہ آئین میں امینڈمنٹ کر لیں, یہ ہے وہ دل خراش واقعات, یہ ہے وہ ایک بدنما دھبا ہمارے اس انصاف کے چہرے پہ, جو کہ بدقسمتی سے اگر ہم دھونا بھی چاہیں تو نہیں دھو سکتے. لیکن میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, اب ماضی میں رونے دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں. آج ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. اور جس طرح میں نے جن عظیم ججوں کا نام لیا اور ان ججز کا جنہوں نے پھر خود اعتراف کیا, میرا خیال ہے جسٹس منیر نے بھی کہیں بعد میں اعتراف کیا کہ یہ پرنسپل آف نیسیسٹی جو تھا یہ میری ایک بڑی فاش غلطی تھی. Am I right or not? تو کیا اس ماضی کے ان اعترافات سے, ان ماضی کی ان فاش غلطیوں سے آج ہمیں سبق سیکھنا ہوگا؟ نہیں سیکھا تو پھر خدا نخواستہ میرے بھائی محمود خان صاحب اور دوسرے جو یہاں پر زوما بیٹھے ہیں, ان کی باتوں میں پھر بڑا وزن ہے کہ اگر آئین پاکستان کی اگر ہم توقیر نہیں کریں, کیونکہ اسی آئین نے ایک جوڑ رکھا ہے, ایک پرو رکھا ہے پورے پاکستان کے, چاہے وہ سندھی ہیں, چاہے وہ پنجابی ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, چاہے وہ پشتون ہیں, کشمیری ہیں, سرائکی ہیں, بلتی ہیں, وہ کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو, اسی آئین نے جوڑ رکھا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ جہاں پر سیاسی پارٹیوں نے
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए, वहाँ पर हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमसे भी ब्लंडर्स हुए हैं, और हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए कि कब तक हम इस मुल्क के अंदर ये तमाशा हम देखते रहेंगे, जहाँ पर हमारे छोटे सूबों के यहाँ पर बहुत ही काबिल एहतराम ज़ुलमा ने जो बातें की हैं आइन के हवाले से, आइनी हकूक़ के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, यहाँ पर जो बात की गई है कि आज शायद मीडिया के ऊपर इतनी बंदिश है कि पहले कभी इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अब अगर, और देखें, मैं जिस तरह हम अपनी गलिंदों का एतराफ़ कर रहे हैं, मैं बड़े अदब से, बहुत ही विद द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके मालिकान, उनके बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े ज़बरदस्त नाम हैं जिन्होंने मारें खाई और कुर्बानियाँ दी, मगर वो डटे रहे और उन्होंने मीडिया की जो आज़ादी है वो उन्होंने खुद हासिल की है अपने ज़ोर बाजू पर, कुर्बानियाँ देकर। लेकिन ये भी मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि पिछले 2-2.5 साल में जो एक ख़ास एक मुहिम चलाई गई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ज़ुलमा के खिलाफ, उससे आज जो सारा का सारा जो मौसम जो है, एटमॉस्फेयर, वो कितना पोल्यूट हो चुका है। और अब अगर आपने रिवर्स गियर लगाया है तो उसमें कितनी दिक्कत आपको महसूस हो रही है। इससे भी मैं समझता हूं कि हमें सबक सीखना होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि हम आपकी आज़ादी और आपके इज़हार राय के लिए, अपने इज़हार राय के लिए पूरी तरह हम आपको सपोर्ट करते हैं। मीर शकील रहमान जेल में हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और वो दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, मतीउल्लाह जान साहब, हामिद मीर थे, शायद चले गए, और भी जिन्होंने अपना सच गोई के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उमर चीमा साहब, मैं तो उनको शायद कभी ज़िंदगी में एक आध बार ही मिला हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी पिलर्स हैं किसी भी माशरे के जिंदा रहने के लिए, और उसमें काले कोट वालों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। कोई इससे इख्तलाफ करे, इत्तेफाक करे कि अदलिया की बहाली के उसके नताइज अल्टीमेटली क्या निकले, दैट इज अगेन अनदर चैप्टर टू बी स्टडीड डीपली। बट ऑन द फेस ऑफ इट, जो कुर्बानियाँ और जो जदोजहद काले कोट वालों ने अदलिया की बहाली के लिए दी थी, कि एक ऐसा ख्वाब था कि अब सही मानों में पाकिस्तान जो है वो इकबाल और कायद का पाकिस्तान बन जाएगा और इंसाफ हर एक की दहलीज पे मिलेगा। और उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा साथ दिया, पूरी कुर्बानी दी, हर जगह शरीक रहे। खुद मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ मॉडल टाउन से निकले तो अल्लाह के सहारे निकले थे, इसलिए कि उस जमाने में टेररिज्म जोरों पर था और कुछ पता नहीं था कि कहाँ धमाका हो जाएगा। और वो अपने खुदा के सहारे निकले, और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, हर पार्टी ने, हर लीडर ने उसमें अपना हिस्सा डाला, और फिर वो वक्त आया कि अदलिया बहाल हुई। उसके क्या हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये नताइज निकलेंगे, इट इज एनीबडीज गेस। लेकिन एक नोबल कॉज के लिए हम सब, पूरी कौम उस वक्त यकजा थी। मगर आज उसके बाद हालात फिर दोबारा यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं। हालात फिर उन्होंने एक दोबारा नेगेटिव टर्न लिया है, और आज मैं समझता हूँ कि जो जुडिशरी में
جو جن کا ضمیر زندہ ہے, جو بڑے قابل لوگ ہیں, امانت دار ہیں اور ان کو کوئی کمی نہیں ہے, وہ تمام دباؤ اور برداشت کے باوجود بھی وہ انصاف پر مبنی فیصلے دیتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے ارشد ملک کا نام لیا, اس طرح کے بھی جو لوگ ہیں جو بلیک شیپ ہیں, جس سے کہ انصاف اور عدل کو میں سمجھتا ہوں کہ irreparable نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو اس فورم پر جو بات ہوئی ہے, اس بات کے حوالے سے تمام اکابرین نے یہاں پر بات کی, اور میں چھوٹے صوبوں کے حوالے سے اور خاص طور پر بلوچستان جو پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, مگر چونکہ فاصلے بہت اپنا زیادہ ہیں ایک قصبے سے دوسرے قصبے سے, ایک شہر سے دوسرے شہر تک, تو نیچرلی بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور روٹی اور دال اور دوائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وہاں پر زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور این ایف سی ایوارڈ میں جو پچھلا این ایف سی ایوارڈ ہوا جو کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھا اور اس میں سارے صوبوں نے مل کے کیا, میں not for the sake of self projection, I want to make it very clear, وہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں ان کو زرداری صاحب کی پوری سپورٹ تھی, ان زمانے کے فائنانس منسٹر کی. پنجاب نے پنجاب میں جو بھی تھے فائنینشیل گیپس باقی صوبوں کے, پنجاب نے اپنے ذمے لیے. اس لیے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پنجاب اپنا سائز, اپنا پاپولیشن میں بڑا بھائی تو ہوگا, وسائل کے حوالے سے بڑا بھائی تو ہوگا, لیکن جب تک پنجاب سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر برابر کا بھائی نہیں بنے گا, پاکستان اور قائد کا اصل جو مقصد پورا نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم نے پورے وہ جو گیپس تھے جو کہ اپنا اس این ایف سی کو اچیو کرنے کے لیے وہ پنجاب نے اپنے ذمے لیے, اور بلوچستان کا خاص طور پر جو شیئر تھا وہ 100% اس این ایف سی ایوارڈ میں بڑھایا گیا, جس کی ہمیں بڑی خوشی ہے. اس لیے کہ اگر آپ آزادی اپنا اظہار کی بات کرتے ہیں, اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, اگر آپ جو میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت, لوگوں کا روزگار, لوگوں کو ان کو امپاور کرنا, ان کو تعلیم دینا, ان کو علاج مہیا کرنا, ملک کو ترقی کے حوالے سے ہمکنار کروانا, اور چاروں صوبوں کو مل کر برابر. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اکیلا آگے چلے اور باقی صوبے پیچھے رہ جائیں. یہ نہ قائد اعظم کا پاکستان کا خواب تھا, نہ علامہ اقبال کا تھا, اور اس سے پاکستان کو ماضی میں بھی نقصان پہنچا اور خدا نہ خواستہ پہنچ سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں اپنا بہت تحمل سے اور عرق ریزی سے ان معاملات کے اوپر بات کرنی ہوگی. اور جہاں پر میں نے ان عظیم ججوں کا نام لیا, وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کا نام اگر نہیں لوں گا تو بات مکمل نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے, اور ہمیں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا, اس لیے کہ جب بھی معاملہ جوڈیشری پولیٹیسائز ہوئی اور دوسرے جو ادارے پولیٹیسائز ہوئے, اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. انصاف ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ تانگہ بان ہے, چاہے وہ ایک افسر ہے. اور نیب کے حوالے سے اس حکومت نے جو پروپیگنڈا کیا, میں کل کی تقریر کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں گوال منڈی میں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں, گوال منڈی میں بڑے مسلمان رہتے ہیں, بڑے عظیم پاکستانی رہتے ہیں. انہوں نے اپنا پاکستان کے وقت ان کے آباء و اجداد نے, بزرگوں نے, انہوں نے خون کے دریا عبور کیے اور ہجرت کی اور پاکستان آئے اور گوال منڈی میں آ کے بسے, وہ کراچی میں آ کے بسے, وہ بلوچستان میں آ کے بسے, وہ کے پی کے میں آ کے بسے. آپ
ग्वाल मंडी हो या कोई और इलाका हो, एक पाकिस्तान का इलाका है, उसको आप हकारत की नज़र से देखें और उसको आप हतक अमेज अंदाज में उसकी बात करें। ऐसा अपना वज़ीर आज़म जिसको ये एहसास ना हो कि पाकिस्तान का हर चप्पा, हर गली, हर कस्बा, हर शहर, हर गांव, हर सूबा वो मुकद्दम है और मुकद्दस है, जिन्होंने हर एक ने कुर्बानियां दी हैं, तमाम सूबों ने मिलकर। सिंध ने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई, बंगाल जो हमसे अलहदा हो गया उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां दी। तो इस आज के इन हालात में जब चारों तरफ मईशत तबाह हो चुकी, बेरोजगारी अरूज पर है और इस वक्त आप देखें महंगाई वो अरूज पर है, आसमानों से बातें कर रही है, गरीब आदमी पिस गया है, उसकी जेब खाली हो गई है, और आप पार्लियामान में खड़े होके एक तो आप बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामान में खड़े होके वो बातें करते हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि मेरी बात लंबी हो गई, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर हमने सही मानों में इस पाकिस्तान को तवाना करना है, इस पाकिस्तान को अगर हमने मजबूत करना है और अक़वाम आलम में उसका खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाना है और एक बैगर नहीं चूजर बनना है, और जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफ मैं नहीं कहूँगा, जो इतराज़ात हैं, जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं हमारे छोटे सूबों की, अगर हमने अपना पाकिस्तान को आगे लेके जाना तो उनको एड्रेस करना होगा और सही मानों में एक फेडरल यहाँ पर पाकिस्तान को उसको शक्ल देनी होगी और हर लिहाज से जो सूबों के इख्तियारात हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा हर सूरत, तभी मोहब्बत और यगानगत और खुशदिली और प्यार वो बढ़ेगा। लोग आते जाते रहते हैं, आप यूरोप को देख लें कि कितने कई सौ साल वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे। वो फ्रांस में वो गिलोटिन करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, बरतानिया, फ्रांस और यूरोप, आए दिन लाखों करोड़ों लोग वहां पर मर गए, कई जंगें लड़ी, और आज वहां पर क्या है, वहां पर कॉमन मार्केट है, यूरोपियन यूनियन है। तो क्या हम अपने मुल्क के अंदर 4 सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को, आजाद कश्मीर को हम एक लड़ी में नहीं परो सकते? प्यार और मोहब्बत से, शफकत से अगर कोई मुझसे कोई सख्त बात करता है, अपना जायज गिला पेश करता है, तो मेरा फर्ज है कि मैं कहूँ यार आप बैठें, ठंडा गिलास का पानी पिएं, चाय पिएं, मैं आपको खाना खिलाता हूँ, आपकी अगर कोई जेन्युइन बात है तो मैं माजरत चाहता हूँ, आइंदा आएँ, मिलके इस मुल्क को इकट्ठा बनाएं। तो मेरा ईमान है कि आप देखेंगे कि बलूचिस्तान और केपीके और सिंध और बाकी वो पंजाब से भी आगे बढ़ के पाकिस्तान को बनाएंगे, लेकिन अगर हम उनको हकूक उनके सल्ब करेंगे और पाकिस्तान को हम समझेंगे कि भाई सिर्फ एक बड़ा सूबा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, आइन की रिस्पेक्ट, उसकी कदर मंजिलत के साथ ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं आखिर में ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ, बार काउंसिल्स का एक मरतबा, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मरतबा फिर दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असल बात यह है कि एक ईमानदार, एक मेहनती, एक कॉम्पिटेंट, एक अबव बोर्ड, एक पॉलिटिकल मुनसिफ किस तरह उसका इंतखाब किया जाए। यकीनन पार्लियामान का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि माजी में पार्लियामान में भी जब आते थे तो बाज़ हवालों से अखबारात में, टीवी, बाज़ सवालिया निशान उठते थे। एक ऐसा सिक्के बंद वो आप, मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा, काले कोटों वालों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, तजुर्बा रखता कि हमें बताएं कि किस तरीके से कि एक चाहे वो
माछी गोट हो, चाहे वो अपना सुराब गोट हो, चाहे वो किस्सा खानी बाजार हो, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो लाहौर हो, मुनसिफ जिसने इंसाफ देना है बगैर रंग के देखे, किसी इम्तियाज के, वो मुनसिफ किस तरह चुना जाएगा जो सही मुनसिफी करे। 100% तो कभी दुनिया में आप अचीव नहीं कर सकते, मगर 99% अगर आप 98%, 95% आप अचीव कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बरतानिया में आज आप चले जाएं, मैंने उस दिन भी बात की थी विंस्टन चर्चिल की, उसने कहा था कि क्या सवाल पूछा कि क्या आप जंग जीत रहे हैं, उनका क्या हमारी अदलिया आज़ाद है, उनका व्हाट रेलेवेंस दिस हैज विद माय क्वेश्चन, उनका अगर अदलिया आज़ाद है तो फिर हम जंग जीतेंगे। यानी यहाँ तक कन्विक्शन और यहाँ तक अनवेवरिंग फेथ। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप इस हवाले से आप हमें दीजिएगा। एहतसाब के ऊपर मैं बात ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता कि हम एहतसाब नहीं, इंतकाम की चक्की से हम गुजर रहे हैं, और अल्लाह ताला का मकाम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाबरीन के, उनके ख़ानदानों के अफराद को ये हिम्मत दे रखी है, मीडिया को हिम्मत दे रखी है कि वो इस इंतकाम की चक्की से सब्र और हौसले से गुजर रहे हैं। और मैं आई वोंट से कि अपना इंतकाम का फिर जो उसका नतीजा होता है वो बहुत बुरा होता है, खुदा ना करे कि इस तरह हो। लेकिन अगर इसी तरह वन साइडेड एक एहतसाब के नाम पर इंतकाम की ये जो चक्की जो है जो चलाई जा रही है, इसके बेपनाह पाकिस्तान को नुकसान माजी में भी हो चुका, और खुदा न खास्ता आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग कि दोबारा नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा हमें इसके ऊपर भी पूरी ठंडे दिल के साथ और हौसले के साथ हमें इसके ऊपर सोचना होगा। हुकूमत वक्त का जो लहजा और उनकी टोन कल आपने एक मरतबा फिर सुन ली है, और अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत नहीं कि हुकूमत के अपने काबीना में आधे से ज़्यादा वो लोग बैठे हैं जिनका अगर एक फेयर अगर उसका अकाउंटेबिलिटी हो तो वो बच नहीं सकते। बट आई डोंट वांट टू मेक रेज एनी फिंगर, बिल्कुल मैं नहीं चाहता। मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अगर एहतसाब करना है तो उससे किसी को इतराज़ नहीं, लेकिन फिर एहतसाब इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक, एहतसाब पिक एंड चूज नहीं, फिर वो फेस ना देखें, फिर केस देखें, तब मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वो कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनेगा। अल्लाह ताला करे कि आज के इस फोरम पर जो बातें हुई हैं, हम सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं, सबसे पहले मुझे और हम सबको अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला दे कि फिर इसके ऊपर हम अमल पैरा हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।